جی ناظرین، میں مسلم لیگ ہاؤس میں موجود ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے مسلم لیگ مائنورٹی لیگ پنجاب کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر جو ایک ان کا استقبال کا جو روایت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے کہ مسلم لیگ مائنورٹی لیگ پنجاب جو ہے آئے دن اپنے جو دوست احباب ہیں جو بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ مائنورٹی لیگ پنجاب کی پوری ٹیم موجود ہے، اور اسپیشلی جن کو ویلکم کیا گیا پاسٹر آصف آرتھر صاحب جو کہ امریکہ سے آئے ہیں، اور وہاں پر یہ خدمت بھی کر رہے ہیں، اور جب پاکستان میں تھے تو یہ پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بھی تھے، مائنورٹی ونگ کا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے بڑے بھرپور طریقے سے مائنورٹی ونگ پنجاب نے ویلکم کیا ہے، جس میں پنجاب کے صدر پرویز مائیکل صاحب، جنرل سیکرٹری ریاست کھوکھر صاحب، نائب صدر اور دوسرے عہدیداران جو ہیں وہ میرے ساتھ اس سے موجود ہیں۔ آئیے ذرا جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی القادر نام میں تمام بھائیوں کو میرا سلام۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی آپس میں باہم مل کر بیٹھے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے، اور ہم مائنورٹی ونگ کی پوری ٹیم جن میں پرویز مائیکل صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، اور جنرل سیکرٹری صاحب چودھری ریاست صاحب، اور دوسرے تمام بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میری غیر موجودگی میں پاسٹر آصف صاحب کو ویلکم کیا۔ اور پاسٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جب امریکہ سے آئے ہیں تو ہم نے ان کو فون کیا اور انہوں نے فوری طور پر ہمیں جو ہے ٹائم دیا کہ میں حاضر ہوں مائنورٹی ونگ کے لیے۔ پہلے بھی جو میرے جذبات تھے آج بھی وہی ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی پاسٹر صاحب سے مل کے، اور ان کی وجہ سے پوری ٹیم جو ہے وہ اس وقت اکٹھی ہے اور بڑے جوش و خروش سے ان کا ویلکم کیا ہے۔ خدا ان کا بابرکت عظیم وجلائی نام میں آپ تمام بھائیوں کو میری طرف سے اسلام۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آج خدا نے مجھے 11 سال بعد موقع فراہم کیا کہ میں اپنے دوستوں کو یہاں آ کر مل سکوں، کیونکہ میں 11 سال پہلے جب پاکستان میں تھا تو میں کاپ لیگ کے ساتھ مل کر مائیکل نگرانی اور تمام دوستوں کے ساتھ مل کر میں خدمت کر رہا تھا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ رات کو جب میرے بھائی شاہد سردار صاحب کی اور مائیکل صاحب کی کال آئی تو انہوں نے انوائٹ کیا، اور یہ میرے لیے بڑی خوش آئین بات ہے، فخر کی بات ہے کہ آپ تمام بھائیوں نے مجھے بڑے بھرپور طریقے سے ویلکم کیا ہے۔ میں دوسری گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح خداوند میں بڑھتے پھولتے چلے جائیں، اور ضرور آپ اپنے جو ایسے لوگ ہیں جو مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ مائنورٹی ونگ تمام اپنی کاوشوں سے ان مسائل کو حل کر سکیں، اور میری دعا ہے کہ آپ ضرور ان تمام کلیسیوں میں جائیں جو مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، تاکہ ان کے تمام مسائل کو عالم بالا تک پہنچا سکے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آصف آرتھر صاحب 11 سال بعد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ساری مائنورٹی ونگ نے پرزور استقبال کیا۔ میں خاص کر اپنی پارٹی کے قائد چودھری شدہ صاحب، شافی صاحب اور سالک صاحب اور ملک سمین صاحب سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بھی اس مسلم لیگ ہاؤس میں بہت سارے موقع سے نوازا ہوا ہے۔ خاص کر میں میرے بھائی ذاکر صاحب بھی سامنے کھڑے ہیں میرے، ان کی بہت ساری ہمارے ساتھ لگن محنت اور بہت سارے ان کی کاوشوں سے آج یا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ راجہ شہزاد صاحب بھی اور ذاکر صاحب بھی۔ میں اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، خاص کر میں اپنے جنرل سیکرٹری ریاست چودھری ریاست کھوکھر صاحب کا شکر گزار ہوں، سائمن سردار صاحب کا شکر گزار ہوں، آصف سندھو صاحب کا، قاضی عابد صاحب کا، امین صاحب کا، اور چودھری بریام صاحب کا، اور جیکب بٹی صاحب کا، اور تمام پرویز میرے جو ٹاؤن کے ادھر کے صدر ہیں، تو سب کا میں بہت بہت شکر گزار کرتا ہوں کہ خاص کر قاضی آصف آرتھر صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میرے پرانے دوست پھر
हाँ, इन्होंने कुछ दिनों बाद जाना है ये, मगर हमारे ऊपर हाथ मिनॉरिटी विंग के, अगर ये अमेरिका में भी होंगे तो ये ज़रूर हमारे साथ अपना शाना बशाना कदम पे कदम और अपने शफकत भरा हाथ हमारे पास सर पे रखेंगे कि मिनॉरिटी विंग दिन दुगनी और रात दुगनी मेहनत करे। जी, मेरी तरफ से भी यहाँ पे मौजूद सभी अहदेदारानों को सलाम, मिनॉरिटी विंग के लोगों को। मैं एक शेर से शुरू करूँगा। शेर है कि वो कभी टूट कर बिखरा नहीं करते, जीते हैं जो दूसरों के लिए। जो पास्टर आसिफ साहब की स्टोरी हमने देखी सुनी और आज उनके साथ जो गुफ्तगू की है, वो हमें इस बात का दर्स देती है, इस बात का सबूत है हमारे लिए कि जो मेहनत करते हैं, प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का जब आगाज़ किया, शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि हमें अंदर से साफ होने के साथ साथ बाहर से भी साफ होना चाहिए, और साथ वो बाइबल के फॉलोवर हैं और खुदा ने उनको हमारे रूहानी पेशवा के तौर पर हम पर मुकर्रर किया हुआ है। वो खुदा के कलाम की आयात के साथ हमें समझा रहे थे। तो ये हमारी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पास्टर आसिफ साहब 11 साल बाद भी जो हमारे दरमियान बैठे हैं और हमें इतनी अच्छी बातें बताई, सिखाई हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमारी नौजवान नस्ल को और हमारी पूरी कम्युनिटी को, बुजुर्गों को भी, नौजवानों को भी सीखनी चाहिए और इन पर अमल भी करना चाहिए। पंजाब में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए आप सब जानते हैं कि कोई भी खिदमत आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान आप बना सकते हैं। अगर आप मिलजुल कर खिदमत करते हैं तो उसको आप आसान बना सकते हैं। तो यूनिटी में रहना और मिलके काम करना, इन बातों की जितनी मिसालें आज मैंने यहाँ पे एक छत के नीचे देखी हैं, इन बुजुर्गों के वसीला, जो हमारे पास्टर आसिफ साहब हैं और सरदार साहब हैं, सदर पंजाब परवेज माइकल साहब हैं, अपना जैकब शहजाद भट्टी साहब हैं, इन सबको जब हम देखते हैं, और भी बहुत सारे नौजवानों के हमने नोटिफिकेशन किए हुए हैं, हमारे साथ मिलके शाना बशाना काम करते हैं। हमारे 2-3 बड़े प्यारे भाई किसी वजह से नहीं पहुंच सके, उनका मैं नाम लेना ज़रा ज़रूरी समझता हूं, जिनमें डिवीज़न के सदर हैं लियाकत रफीक रंधावा साहब, और हमारे बड़े प्यारे वर्कर हैं, बड़े अच्छे अहदेदारान हैं, लाहौर डिवीज़न के वो सीनियर नायब सदर हैं अपना सुहेल गिल साहब। उनके घर पे भी कोई मसला था, इस वजह से वो भी नहीं पहुंच सके। अवैध साहब हैं और बाकी जितने भी हजरात आज नहीं पहुंचे, वो सभी मिलजुल कर काम करते हैं। और परवेज माइकल साहब की क़यादत में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है, जो भी इनका दोस्त आज 11 साल बाद अगर अमेरिका से हमारे दरमियान पास्टर साहब आए हैं, तो उन्होंने भी परवेज साहब की तारीफें की हैं कि इन्होंने अपनी जॉब और अपनी बहुत सारी चीज़ें कुर्बान कर दी, लेकिन वो वाले काम जो हमारी कौम के लिए वाकई ज़रूरी थे वो करवाए और किए। मिनॉरिटी विंग का आगाज़ और शुरू करने वाले और बुनियाद रखने वाले मुस्लिम लीग काफ के जो मेंबर हैं, उनमें हमारे पंजाब के सदर परवेज माइकल साहब का शुमार होता है। और ये हमारे लिए, बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए बड़ी बाइस बरकत बात है कि आज मिनॉरिटी विंग्स हर पार्टी में काम कर रही हैं और मुस्लिम लीग काफ में जो काम हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो खुदा हमें इसी तरह यूनिटी में रखे, जोड़ के रखे, और इसी तरह हम अपने बड़ों से सीखें और आगे बढ़ें और अपनी कौम को तरक्की दें। थैंक यू सो मच जी। खुदावन के बरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूँ पास्टर आसिफ साहब का, आरफ साहब का, जिन्होंने अपनी इतनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया हमारी पार्टी को, और अपने सदर माइकल साहब का, जिन्होंने उन्हें दावत दी कि, और वो 11 साल के बाद अपना अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं। तो ये उनकी प्यार है और मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी अपना सदर साहब की पहली कॉल पे ही उन्होंने हमें टाइम दिया अपनी मसरूफियात में से। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनकी जितनी भी बातें सुनी हैं और उनकी जो खिदमात हैं, उनको सुनकर बड़ा दिल खुश हुआ कि उन्होंने सियासी बेस पे भी बहुत खिदमात अंजाम दी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में होते हुए बड़े वो काम किए हैं जो बड़े बड़े MPs MNA नहीं कर सके, वो पास साहब ने किए। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई जो 11 साल बाद लाहौर में पाकिस्तान में आए हैं अमेरिका से, जो मुस्लिम लीग काफ के पहले ओहदेदारान थे और बैतुल माल में भी
वो मेंबर रहे, दीगर कामों में उन्होंने बड़ी कौम की खिदमत की। तो आज हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ही कॉल पर लबैक किया और आगे वो मुस्लिम लीग में, तो हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। इसी तरह ये जहां भी रहे अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते रहें और खुदा का जलाल जाहिर करते रहें। गॉड ब्लेस यू। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आसिफ साहब का, जिन्होंने हमारी कीमती वक्त निकाला, और ये हमारे पुराने वर्कर हैं, वो जोशीले वर्कर थे। जब कॉल की ये भागे आए हमारे साथ, हर काम में हमारी मदद की है। और हमारे साथ मुस्लिम लीग में जब औखे वक्त थे, ये हमारे साथ थे खड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे साथ सेटलमेंट में लोगों के औखे काम जो है ना, इन्होंने हमारे कराए हैं। क्योंकि साथ साथ इनकी काविश ये है कि अब खुदा ने इनको बरकत दी है, यही इनकी मेहनत का असल जरिया है कि जो इन्होंने मेहनत की है उसका असल इनको मिला है। अपने पुत्र भाई का शुक्रगुजार और सारे को लाए मतलब पिता पर आज जिस मुकाम पे जिस जगह पे खुदा ने भेजे हैं, इसमें माँ बाप की खिदमत से किस तरह प्यार लेके बहुत सकता है। माँ बाप को पहले दिखता है तभी अपने आप को बाद में दिखता है। आज जिस मुकाम पे जिस स्टेज पे जिस जगह पे हमें ब्लेसिंग मिली है, उसमें माँ बाप की खिदमत से और हमेशा ना से दुआ होगा, हमेशा हर साइड पे जो या सारी लोगों में सारी की नींद भी क्या होना।